यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा कुमार, वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. स्तुति प्रशंसा करे, क्यों न कुछ होता रहे।
आनंद 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 है। प्रभु की स्तुति करना आनंद है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है। प्रभु की सेवा करेंगे सदा, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे। हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। Give me all in my life, give me darling. Give me all in my life, I pray. Give me all in my life, give me burning, 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 give me burning till the break of the day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर। यीशु है त्राता महान, यीशु है त्राता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया प्रभु, चरनी में तूने जन्म लिया प्रभु। सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। I'm happy today, I'm happy today. In Jesus Christ I'm happy today. He has taken all my sins away, and that's why I'm happy today. I'm singing today, I'm singing today. In Jesus Christ I'm singing today. He has taken all my sins away, and that's why I'm singing today. हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम है पापी निहार, हम है पापी निहार। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने। यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। I'm clapping today, I'm clapping today. In Jesus
वो जी उठा। His name is Jesus, Jesus, Jesus. His name is Jesus, Jesus, Jesus. His name is Jesus, Jesus, Jesus. His name is Jesus. पिता की महिमा को जगत में लाया, मानव बना क्रूस उठाया। પ્રભુનું વચન અદ્ભુત અને અજાયબ જે રીતે મને ને તમને એની આરાધના કરવાના માટે, એનું ભજન કરવાના માટે ઉત્તેજન આપતા ગીતશાસ્ત્ર 108માં આ પ્રમાણે જણાવે છે કે હે ઈશ્વર, મારું હૃદય દ્રઢ છે, હું મારા ખરા અંતઃકરણથી ગાયન કરીને તમારી સ્તુતિ કરીશ. વીણા તથા સિતાર જાગો, પરોઢિયાને હું જાતે જગાડીશ. હે યહોવા, હું લોકોમાં તમારો આભાર માનીશ અને પ્રજાઓમાં હું તમારા સ્તોત્ર ગાઈશ. આ વચનોના પ્રકાશમાં આવો આપણે પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. પ્રાર્થના કરીએ. હે ઉચ્ચ અને ઉન્નત રાજ્યાસન પર બિરાજનાર અમારા જીવંત અને પ્રેમાળ અને કૃપાળુ ઈશ્વર પિતા, અમે તમારી સ્તુતિ આરાધના કરીએ છીએ, કેમ કે તમે સૃષ્ટિના સર્જનહાર, પાલનહાર તેમજ તારણહાર છો. તમે રાજાઓના રાજા અને પ્રભુના પ્રભુ છો. તમે પવિત્ર, ન્યાયી, પ્રેમાળ અને કૃપાળુ એવા અમારા જીવતા પ્રભુ છો. તેને માટે અમે તમારી સ્તુતિ આરાધના કરીએ છીએ. તમે અત્ર તત્ર સર્વત્ર છો, સર્વજ્ઞ છો, સર્વવ્યાપી છો, સર્વોપરી છો, સર્વશક્તિમાન છો. તેને માટે પણ અમે તમારી સ્તુતિ આરાધના કરીએ છીએ. હા પ્રભુ, તમે અમારા જીવનમાં અંગત રસ લો છો. આંખની કીકીની પેઠે તમે અમારી સંભાળ રાખો છો. અમારી જીવનની તમામ હિલચાલમાં પલ પલ હર પલ તમે અમારી સંગાતે રહો છો. અમને સહાય કરો છો, અમને સામર્થ્ય આપો છો. એવા જીવનના સ્વામી તમે છો. તેને માટે પણ અમે તમારી આરાધના કરીએ છીએ. અને આવા જીવંત, મહાન, ગૌરવી, પરાક્રમી, ભયાવહ પ્રભુનું ભજન કરવાના માટે અત્યારે અમે તમારી પાસે આવ્યા છે, ત્યારે અમારા જીવનને તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ. સમસ્ત ભજન સેવાનું સુકાન તમે પોતે સંભાળો અને તમારા હાથમાં એ કરીને અમારી સાથે વાતને વ્યવહાર કરવાનું ચાલુ રાખો, એવી અમારી પ્રાર્થના છે. આ અમારી આરાધનાની પ્રાર્થના અમારા લતારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં કરીએ છીએ. માટે તમે સાંભળો અને સ્વીકાર કરો. આમેન. ઈશ્વર પિતાની સ્તુતિ કરતા ભજન સંગ્રહમાંથી આ સમયે આપણે ગીત ગાઈએ અને ઈશ્વર પિતાની ભજનમાં આરાધના કરવામાં આપણે ચાલુ જ રહીએ. આવો રે સાથીઓ, પ્રાર્થનાનો વખત છે. આવો રે સાથીઓ, પ્રાર્થનાનો વખત છે. ભક્તિ થકી શક્તિ મળે, ઈસુ દે છે. ભક્તિ થકી શક્તિ મળે, ઈસુ દે છે. જીવનની નદીઓ ઈસુમાંથી વહે છે. જીવનની નદીઓ ઈસુમાંથી વહે છે. તેનું પાણી પીએ તેની તરસ મટે છે. તેનું પાણી પીએ તેની તરસ મટે છે. જીવનની રોટલી આકાશમાંથી આવી છે. જીવનની રોટલી આકાશમાંથી આવી છે. તેને ખાધે ભૂખ ભાગે મન ધરાશે. તેને ખાધે ભૂખ ભાગે મન ધરાશે. आओ रे साथियों,
પ્રભુ ઈસુ તારા જેવા કરજે, હે પ્રભુ ઈસુ તારા જેવા કરજે, પાપ થકી છોડાવીને નવો જન્મ દે, પાપ થકી છોડાવીને નવો જન્મ દે. आओ रे साथियों प्रार्थना नो वक्त छे, आओ रे साथियों प्रार्थना नो वक्त छे, भक्ति थकी शक्ति मळे ईसु दे छे, भक्ति थकी शक्ति मळे ईसु दे छे. ઈશ્વરને સ્તવો મને મળી મુક્તિ, ઈશ્વરને સ્તવો મને મળી મુક્તિ, મારા ખ્રિસ્તે તેના રક્તે તારો પાપથી, મારા ખ્રિસ્તે તેના રક્તે તારો પાપથી. आओ रे साथियों प्रार्थना नो वक्त छे, आओ रे साथियों प्रार्थना नो वक्त छे, भक्ति थकी शक्ति मळे ईसु दे छे, भक्ति थकी शक्ति मळे ईसु दे छे. ભજન સંગ્રહની અંદર પાછળના ભાગમાં જે પ્રત્યુત્તરિત વાંચન પાઠ આપવામાં આવ્યા છે તેમાંથી 13 નંબરનું પ્રત્યુત્તરિત વાંચન પાઠ આપણે વારાફરતી વાંચીશું. પોતાનાને માટે ઈશ્વરની સંભાળ. હું સર્વ સમયે યહોવાને ધન્યવાદ આપીશ, મારે મુખે તેની સ્તુતિ નિરંતર થશે. મારા આત્મા યહોવાને લીધે વડાઈ કરશે, દીન લોકો તે સાંભળીને આનંદ કરશે. મારી સાથે યહોવાને મોટો માનો અને આપણે એકઠા મળીને તેનું નામ બુલંદ માનીએ. મેં યહોવાની શોધ કરી અને તેણે મને ઉત્તર આપ્યો અને મારા સર્વ ભયમાંથી મને છોડાવ્યો. તેની તરફ જુઓ અને પ્રકાશ પામો, એટલે તમારા મુખ કદી ઝંખવાણા પડશે નહીં. આ કંગાલ પુરુષે પોકાર કર્યો અને યહોવાએ તેનું સાંભળીને તેના સર્વ સંકટમાંથી તેને બચાવ્યો. યહોવાના ભક્તોની આસપાસ તેનો દૂત છાવણી કરે છે અને તેમને છોડાવે છે. અનુભવ કરો અને જુઓ કે યહોવા ઉત્તમ છે, જે માણસ તેના પર ભરોસો રાખે છે તેને ધન્ય છે. યહોવાના સંતો તેનું ભય રાખો, કેમ કે તેનું ભય રાખનારાને કંઈ ખોટ પડતી નથી. સિંહના બચ્ચાને તંગી પડે છે ને ભૂખ વેઠવી પડે છે, પણ જેઓ યહોવાને શોધે છે તેઓને કોઈ પણ સારાવાનની અછત હશે નહીં. ન્યાયી માણસને માથે ઘણા દુઃખ આવે છે, પણ યહોવા તે સર્વમાંથી તેને છોડાવે છે. યહોવા પોતાના સેવકોના પ્રાણોનો ઉદ્ધાર કરે છે, તેના પર ભરોસો રાખનારમાંથી એકે દોષિત ઠરશે નહીં. આમેન. આ સમયે આપણે આભાર, સ્તુતિ અને પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. પ્રાર્થના કરીએ. સ્વર્ગમાં અમારા જીવન પ્રેમાળ અને કૃપાળુ ઈશ્વર પિતા, જીવનની તમામ પળોમાં અને પ્રસંગોમાં અને પરિસ્થિતિમાં, તમામ સમયો અને સંજોગોમાં અમારી સાથે પાસે તમે રહો છો, તેને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. આજના રવિદિને ફરી એકવાર તમારું ભજન કરવાના માટે તમે અમને આ ઓનલાઈન વર્શિપ સર્વિસની અંદર લઈ આવ્યા, એ ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી, તેને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. પાછલા દિવસો દરમિયાન તમે અમારું રક્ષણ કર્યું, અમને સાચવ્યા, સંભાળ્યા. અમારી લાગણી, અમારી માંગણી, અમારી જરૂરિયાતો, અમારા પ્રસંગો, અમારા પ્રશ્નો, અમારા પડકારો, અમારી પરિસ્થિતિની અંદર તમે અમારા પાળક, પિતા, પ્રભુ બનીને તમે અમને જે રીતે દોર્યા, ચલાવ્યા, સાચવ્યા, સંભાળ્યા, માન આપ્યું, સ્થાન આપ્યું, અમારી જરૂરિયાતો પૂરી પાડી, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. ધ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા ગુજરાત ડાયસિસને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, અને એની જુદા જુદા પ્રકારની જે સેવા પ્રવૃત્તિઓ છે તેને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. CNI ગુજરાત ડાયસિસ D17ની જે આગેવાની છે તેને માટે પણ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. ટીમ વર્કની અંદર ટ્રાન્સપરન્સીના ધોરણે જે કંઈ પણ સેવા કાર્યો થઈ શક્યા અને કરવામાં આવી રહ્યા છે, તમામ વડીલોને માટે, તમામ ધર્મ સેવકોને માટે, તમામ મોટેરાઓને માટે, અમારા જુવાન દીકરા દીકરીઓ અને બાળકોને માટે પણ અમે તમારો
આભાર માનીએ છીએ. અદ્ભુત અને અજાયબ જેવો આશીર્વાદ તમે ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા ગુજરાત ડાયસિસની અંદર તમે આપ્યો છે. અમે તમારા આભારી છીએ, અમે તમારા ઋણી છીએ. આ સમયે પ્રભુ તમારા અદ્ભુત અને અજાયબ જેવા જીવંત ને પવિત્ર વચનો જે બે ધારી તલવાર કરતાં વિશેષ તીક્ષ્ણ છે એવા વચનો તમે અમને અમારી માતૃભાષાની અંદર આપેલા છે. તેને માટે પણ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. અમે તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. તમારા નામથી અમે અમારી જાતને ઓળખાઈ શકીએ છીએ. અમે તમને અબ્બા બાપ કહીને હાંક મારી શકીએ છીએ. ગમે તે સમયે અમારી જીવનની મુસાફરીમાં અમે તમારી સાનિધ્ય અને સમીપતામાં આવી શકીએ છીએ. એ સંગતના સહભાગી બની શકીએ છીએ. અમે તમારા આભારી છીએ. અમે તમારો ઋણ અદા કરતા તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ અને તમારો આભાર જ માનીએ છીએ. પ્રભુ આ સમયે જે CNI સિનોડ છે, માનનીય મોડરેટર સાહેબ, ડેપ્યુટી મોડરેટર સાહેબ, જનરલ સેક્રેટરી, ટ્રેઝરર અને 28 ડાયસિસના બિશપ સાહેબો, તમામ ધર્મસેવકો, ડીકનો, સુવાર્તિકો, મિશનરીઓ, જે અદ્ભુત અને જેવી સેવામાં તમે સર્વ કોઈને તેડું આપ્યું છે, જવાબદારી સોંપેલી છે, ત્યારે એ જે કંઈ પણ જવાબદારીઓ અદા કરવામાં આવી રહી છે ત્યારે તેને માટે પણ અમે તમારો આભાર જ માનીએ છીએ. કુટુંબનો આશીર્વાદ આપ્યો છે, સંબંધનો આશીર્વાદ આપ્યો છે, સંગતનો આશીર્વાદ આપ્યો છે, સેવાનો આશીર્વાદ આપ્યો છે. અમે તમારો આભાર જ માનીએ છીએ અને તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. ઓ પ્રભુ, અનેકવિધ પ્રકારના આશીર્વાદોથી તમે અમને સંપન્ન કર્યા છે. અમારા ભારત દેશની અંદર એક અલગ આગવી ઓળખ આપી છે પ્રભુ, અને અમારા દેશની અંદર તમે અમને સ્વતંત્રતા આપેલી છે. હા, તેને માટે પણ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. અને દેશના નાગરિક તરીકે અમારાથી જે શ્રેષ્ઠ થાય તે યોગદાન અમે આપી શકીએ છીએ. પછી એ વૈદ્યકીય ક્ષેત્રે હોય કે શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે હોય કે સરકારના કોઈ ક્ષેત્રમાં હોય કે કોર્પોરેટ લેવલે હોય, પ્રભુ જુદી જુદી રીતે અમારું જે યોગદાન આખા ભારત વર્ષની અંદર રહ્યું છે, અમે તમારો આભાર માનતા તો અમારા નામને ધન્યવાદ જ આપીએ છીએ. અને આ સમયે આવા અનેકવિધ આશીર્વાદોમાં જે શ્રેષ્ઠ આશીર્વાદ તમે અમને આપ્યો તે તો તારણના અનુભવનો, તમારી સાનિધ્ય અને સમીપતામાં આવીને તમારા પર વિશ્વાસ કરીને, પાપોની કબૂલાત કરીને, જીવનનું સમર્પણ કરીને અમને જે અમારા પાપોની માફી મળે છે, નવું જીવન મળે છે, ભરપૂર જીવન મળે છે, અનંતકાલિક જીવન મળે છે, આશીર્વાદિત જીવન મળે છે, એવા આશીર્વાદિત જીવનને માટે અમે તમારા આભારી છીએ અને અમે તમારા ઋણી છીએ. અનેકવિધ આશીર્વાદોને યાદ કરતા આ સમયે જ્યારે અમે અમારા તરફ દ્રષ્ટિ કરીએ છીએ ત્યારે પ્રભુ અમે કબૂલ કરીએ છીએ કે અમે વાણી, વિચાર, વર્તન, વલણ, વર્તણૂક ને વ્યવહાર દ્વારા ભૂલો કરીએ છીએ, પાપો કર્યા છે. તમારાથી દૂર રહેવાનો, જવાનો, ચાલવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. અમે તમને દુઃખ પહોંચાડ્યું છે. અમારા સાથી બંધુઓને અમે દુઃખી કર્યા છે. અને ઘણી બધી વખત પિતાજી તમારા નિયત બતાવેલા માર્ગે અમે ચાલ્યા નથી. અને એમ કરીને અમે તમારાથી દૂર રહેવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. ને અમારા જીવનની અતિ ગંભીર એવી ભૂલ છે. ત્યારે પ્રભુ અમારા પાપોની કબૂલાત કરીએ છીએ ત્યારે તમારા પ્રેમે કરીને, તમારી કૃપામાં અને તમારી દયામાં તમે અમને અમારા પાપોની માફી આપો. તમારા પવિત્ર રક્તના છંટકાવ દ્વારા તમે અમારા હૃદયો અને મનોને તમારા શુદ્ધિકરણના અનુભવમાં લઈ જાઓ, એવી અમારી ખાસ પ્રાર્થના છે. આ અમારી આભાર સ્તુતિને પાપ કબૂલાતી પ્રાર્થના અમારા વાલા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં કરીએ છીએ. માટે તમે સાંભળો અને સ્વીકાર કરો. આમેન. ઈશ્વર પિતાની સ્તુતિમાં ચાલુ જ હતા. આ સમયે સ્તુતિ આરાધનાના ગીતોની અંદર આપણે જોડાઈશું. 2 ગીતોની અંદર આપણે જોડાઈશું. ઈશ્વરનો આભાર માનીએ, ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ આપીએ અને સ્તુતિ આરાધના કરવાનો આશીર્વાદિત અવસર જ્યારે પ્રભુ મને તમને આપે છે ત્યારે આવો આપણે આનંદનો ઉલ્લાસ સાથે એ ગીતની અંદર આનંદનો ઉલ્લાસ સાથે સહભાગી બનીએ.
सलामत छूं। તે મારી સાથે વાત કરે, તે મારામાં વિશ્વાસ ભરે, તે મારી નિરાશા દૂર કરે, તે હરખે મારું ભરે. તે મારી સાથે વાત કરે, તે મારામાં વિશ્વાસ ભરે, તે મારી નિરાશા દૂર કરે, તે હરખે મારું ભરે. તે ઢાલ બનીને ઊભો રહે, હું દુશ્મન ખાથી સલામત છું. હું પ્રભુને હાથ 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 સલામત છું. તેની બાથમાં તના ભેટાશું, હું તો સાચી જ સલામત છું. હું પ્રભુને હાથ 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 સલામત છું. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है. जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला. समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला. जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है. जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. सेनाओं का यहोवा
जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजगड़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजगड़ है। ઈશ્વરના જીવંત અને પવિત્ર વચનો વાંચીએ તથા સાંભળીએ તે પહેલાં આવો આપણે બાઇબલ નું જે ગીત છે એ સાથે મળીને ગાઈએ. તમને કદાચ કંઠસ્થ થઈ ગયો હશે. અદ્ભુત અને અજાયબ જેવી રચના પ્રભુએ આપેલી છે, ત્યારે એ ગીત દ્વારા આવો આપણે પ્રભુના વચનોને વધારે ભાર મૂકતા, તેને જીવનમાં કેન્દ્ર સ્થાને રાખતા, બાકીની મુસાફરીમાં પ્રભુના વચનોના આધારે આપણે આગળ વધીએ તે માટે આપણા બાઇબલને આપણા હાથમાં લઈને એ ગીતની અંદર જોડાઈશું. બાઇબલ મારો આધાર છે, બાઇબલ મારો આહાર છે, બાઇબલ મારો આનંદ છે, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ, બાઇબલ મારું જીવન છે, બાઇબલ મારું અજવાળું છે, બાઇબલ મારું સગળું છે, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ. બાઇબલ એ મારી પ્રેરણા છે, બાઇબલ એ મારો અરીસો છે, બાઇબલ એ મારો દીપક છે, બાઇબલ એ મારી પ્રેરણા છે, બાઇબલ એ મારો અરીસો છે, બાઇબલ એ મારો દીપક છે, બાઇબલ મારી સાથે રાખીશ, બાઇબલનું હું વાંચન કરીશ, બાઇબલને હું કેન્દ્રમાં રાખીશ, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ. ઈશ્વરના જીવંત અને પવિત્ર વચનો જે બે ધારી તલવાર કરતાં પણ વિશેષ તીક્ષ્ણ છે, એ જીવંત વચનો આ સમયે આપણે વાંચીએ તથા સાંભળીએ. માર્કની લખેલી સુવાર્તા તેનો 4થો અધ્યાય 35મા વચનથી 41મા વચન સુધી. માર્ક 4:35-41 પ્રભુનું જીવંત વચન આ પ્રમાણે જણાવે છે. અને તે દિવસે સાંજ પડી ત્યારે તે તેઓને કહેશે કે આપણે પેલે પાર જઈએ. અને લોકોને મૂકીને તે હતા એમને એમ તેઓ તેમને પોતાની સાથે હોડીમાં લઈ જાય છે. બીજી હોડીઓ પણ તેની સાથે હતી. અને પવનનું મોટું તોફાન થયું ને હોડીમાં મોજાઓ એવા ઉછળી આવ્યા કે તે ભરાઈ જવા લાગી. અને ડબુસાએ ઓશિકા પર માથું ટેકવીને તે ઊંઘતા હતા. અને તેઓ તેમને જગાડીને કહેશે, ઉપદેશક, અમે નાશ પામીએ છીએ, તેની તમને શું કંઈ ચિંતા નથી? અને તેમણે ઉઠીને પવનને ધમકાવ્યો અને સમુદ્રને કહ્યું, છાનો રે અને શાંત થા. અને પવન બંધ થયો અને મહાશાંતિ થઈ. અને તેમણે તેઓને કહ્યું કે તમે કેમ ભયભીત થયા છો? શું તમને હજુ વિશ્વાસ નથી? અને તેઓ બહુ બીધા અને અંદર અંદર બોલ્યા કે આ તે કોણ છે કે પવન તથા સમુદ્ર પણ તેમનું માને છે? આ તે કોણ છે કે પવન તથા સમુદ્ર પણ તેમનું માને છે? આ પ્રભુના જીવંત વચનો છે, એ
એ વચનો સમજવાના માટે પ્રભુ તેની આશીષ ને તેની કૃપા આપણ પ્રત્યેકને આપે. આમેન. 19 જૂન 2025ના દિવસે હું CNA સિનડ ની ઓફિસ દ્વારા આયોજિત એક બહુ જ મહત્ત્વના કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવાના માટે ગયો હતો ને તે તો નિકૈયાનું વિશ્વાસનામું કે જે આપણે વિશ્વાસ તરીકે જાહેર કરીએ છીએ. એનું કારણ હતું કે એ શરૂઆતની એ સુવાર્તા પ્રચારની ચળવળમાં જે રીતે પહેલી 3 સદીની અંદર સુવાર્તા થઈ, બહુ જ સતાવણી થઈ, લોકો વિશ્વાસમાં આવ્યા, લોકો ડગી ગયા, લોકોને મારી નાખવામાં આવ્યા અને એવા સમયની અંદર ઘણા સવાલો થયા સાહેબ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત વિશે સવાલો થયા કે એ માનવી તરીકે એનો સ્વીકાર, પણ તેનું દૈવત્વ તરીકે ઘણા લોકોના મનમાં પ્રશ્નો હતા અને એક જુદા પ્રકારની લાગણીઓ હતી. ત્યારે એવા પેચીદા પ્રશ્નને જવાબ આપવાના માટે એ વખતના સમ્રાટ, રોમન સમ્રાટ કોન્સ્ટન્ટિનોપોલે AD 325ની અંદર એક બિશપ્સ કાઉન્સિલ બોલાવી અને એ ફર્સ્ટ એવર બિશપ્સ કાઉન્સિલ કે જેમાં આખા વિશ્વમાંથી 318 જેટલા બિશપોએ એમાં ભાગ લીધો હતો અને એમાંથી ભારત વર્ષમાંથી પણ એક બિશપને રિપ્રેઝેન્ટેટિવ તરીકે ત્યાં આગળ સ્થાન મળ્યું હતું. અને એ કાઉન્સિલની અંદર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ માનવી હતા અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ દૈવત્વ ધરાવતા હતા એવી એક ચોક્કસ પ્રકારની વિશ્વાસની ખાતરીને મહોર મારવામાં આવી અને એ મહોર એટલે નિકૈયાનું વિશ્વાસનામું. અને એ અત્યારે આપની સાથે હું વાંચીને શેર કરવા માગું છું કે જે મારો ને તમારો વિશ્વાસ છે અને આ વિશ્વાસમાં મારે તમારે દિન પ્રતિદિન દ્રઢ થવાનું છે, મજબૂત થવાનું છે, વૃદ્ધિને વિકાસ પામવાનું છે. નિકૈયાનું વિશ્વાસનામું. એક જ ઈશ્વર, સર્વ સત્તાધારી પિતા, આકાશ તથા પૃથ્વી તેમજ સર્વ દ્રશ્ય તથા અદ્રશ્યનો કરતા, તેના પર જ હું વિશ્વાસ કરું છું. વળી એક જ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત, ઈશ્વરનો એકનો એક પુત્ર, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. તે સર્વ યુગો પૂર્વે પિતાથી જન્મેલો, એટલે કે ઈશ્વરથી ઈશ્વર, જ્યોતથી જ્યોત, ખરા ઈશ્વરથી ખરા ઈશ્વર, અને સૃજાયેલો નહીં પણ જન્મેલો, પિતાની સાથે એક જ સત્વનો, જેના દ્વારા સર્વ કંઈ ઉત્પન્ન થયું. તે આપણા માણસોને માટે તેમજ આપણા તારણને અર્થે સ્વર્ગથી ઉતર્યો અને પવિત્ર આત્મા દ્વારા કુંવારી મરિયમને ઉદરે દેહ ધારણ કરીને માનવ બન્યો. વળી આપણે સારું પોન્તિયસ પિલાતની હકુમતમાં ક્રુસે જડાયો, તેણે મરણ ભોગવ્યું ને ડટાયો અને 3જે દિવસે ધર્મશાસ્ત્ર પ્રમાણે ઉત્થાન પામ્યો. તે સ્વર્ગમાં ચડી ગયો અને પિતાને જમણે હાથે બિરાજમાન છે. વળી જીવતા તથા મુએલાનો ન્યાય કરવા સારું તે મહિમા સહિત ફરી આવનાર છે. તેના રાજનો અંત આવશે જ નહીં. વળી પવિત્ર આત્મા જે પ્રભુ તથા જીવનદાતા, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. તે પિતા તથા પુત્રમાંથી નીકળે છે. પિતા તથા પુત્રની સાથે તેનું ભજન થાય છે અને મહિમા ગવાય છે. પૈગંબરો દ્વારા તે જ બોલ્યો હતો. વળી એક જ પવિત્ર, સાર્વત્રિક તથા પ્રેરિતીય મંડળીને હું માનું છું. પાપોની ક્ષમાને સારું એક જ બાપ્તિસ્મા કબૂલ રાખું છું અને મુએલાના પુનરુત્થાનની તથા આવનાર યુગની જીવનની હું રાહ જોઉં છું. આમેન. ઈશ્વરની સ્તુતિમાં ચાલુ જતા આ સમયે આપણે ભજન સંગ્રહમાંથી બીજા એક ગીતની અંદર જોડાઈએ અને ઈશ્વરનું સ્તવન કરવાનું ચાલુ જ રાખીએ. વચનો પ્રભુના શાસ્ત્રમાં છે, જે લખેલા છે બધા પૂરા થયા છે ને થવાના, ના થશે મિથ્યા કદા. આશા ભર્યા દિલના ઉમળકા એ જ વચનોથી પડે, બેચેન દિલડા ની બીમારી એ જ વચનોથી ટળે. વચનો પ્રભુના શાસ્ત્રમાં
જે જે સ્થળે છે વાચન ત્યાં ત્યાં કનિષ્ઠો ના રહે. જે જે હૃદયમાં એ વાચન ત્યાં ત્યાં અનિષ્ટો ના રહે. જીવન તણું કાન એ આ ગાહીને ભય સ્થાનની સ્વની કલાને દોરીને શાંતિ આપે પ્રભુ ધાવને. વચનો પ્રભુના શાસ્ત્રમાં છે જે લખેલા છે બધા પૂરા થયા છે ને થવાના ના થશે મીઠા કદા. આશા ભર્યા દિલના ઉમળકા એ જ વચનોથી પડે. બેચેન દિલડા ની બીમારી એ જ વચનોથી ટળે. વચનો પ્રભુના શાસ્ત્રમાં છે. આ સમયે ફરી એકવાર ધ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા ગુજરાત ડાયાસિસની અંદર જે કંઈ પણ જુદી જુદી સેવા પ્રવૃત્તિઓ થઈ રહી છે એને ધ્યાનમાં રાખીને આપને જાહેરાત આપતા જણાવવાનું કે પાછલા દિવસો દરમિયાન જેમ પ્રભુ આપણા સર્વની સાથે પાસે રહ્યા, આપણને સહાય તથા મદદ કરી, એ જ તારનાર, એ જ સ્વામી, એ જ પ્રભુ, એ જ શાંતિનો સરદાર આગામી દિવસો અને સમયમાં પણ આપ સર્વની સાથે પાસે રહે એ મારી પ્રાર્થના અને શુભેચ્છા છે. આપનું રક્ષણ કરે, આપની કાળજી રાખે, આપની સર્વ જરૂરિયાતો પરિપૂર્ણ કરે એ મારી પ્રભુને યાચના છે. આપ સર્વ જાણો છો તે પ્રમાણે કે પાછલા દિવસો દરમિયાન જે પ્લેન ક્રેશ થયું ને એના કારણે બહુ બધાએ પોતાના જીવનો ગુમાવ્યા. બહુ દુઃખ થઈ રહ્યું છે ને બહુ કરુણ ઘટનાએ આકાર લીધો ને એવા દુઃખિત કુટુંબોને તમે તમારી પ્રાર્થનામાં યાદ રાખશો એવી વિનંતી આ સમયે હું કરી રહ્યો છું. CNI મણિનગરના એક જુવાન દીકરા લોરેન્સ અને સાબરમતી મેથોડિસ્ટ ચર્ચના એ જુવાન કપલ એટલે કે ભાઈ રોજર અને તેમના પત્ની રચના, એ ત્રણે ગુજરાતી સમાજમાંથી, ખ્રિસ્તી સમાજમાંથી પોતાનો જીવ આ પ્લેન ક્રેશમાં ગુમાવેલો છે. બંને દુઃખિત કુટુંબની મુલાકાતે CNI ગુજરાત ડાયાસિસના આગેવાન તરીકે હું ગયો હતો. બહુ કરુણ દ્રશ્ય હતું. કદાચ શું બોલવું એ જ ખબર નથી પડતી. અઘરી પળ, તોફાની પળ છે. અને એ જે ખોટ પડી છે ભારે મોટી, એનો કોઈ પર્યાય તો છે નહીં, પરંતુ પ્રભુના વચનો દ્વારા અને પ્રાર્થના દ્વારા દિલાસો, હિંમત અને હૂંફ આપવાનો સમાજ વતી પ્રયત્ન કરેલ છે. પણ તેઓ કુટુંબોને પણ તમે તમારી પ્રાર્થનામાં યાદ રાખજો. શક્ય હોય, નજીક રહેતા હોય તો તમે કોન્ટેક્ટ કરીને તમે એમની મુલાકાત લઈને પણ દિલાસો આપી શકો તેમ છો. સમાજમાં આવી ઘટનાઓ જ્યારે આકાર લેશે ત્યારે બહુ દુઃખ થાય છે. અને આપણે સમાજ તરીકે એવા દુઃખિત કુટુંબોને આપણે આપણી પ્રાર્થનામાં યાદ રાખીએ તે ઈચ્છવાજોગ ગણાશે. સરકારશ્રી અને આખી વ્યવસ્થા એમાં પોતાનાથી થાય એટલું શ્રેષ્ઠ કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. તેના માટે ઈશ્વરનો આભાર માનીએ. જણાવવાનું કે બીજે મેડિકલ કોલેજમાં અત્યારે CNIના જ એલિસ બ્રિજના ડૉક્ટર ધર્મેશ પટેલ સાહેબ ડીન તરીકે અને બીજા 3-4 ચાર્જીસ એમની પાસે જ છે એ જ હોસ્પિટલના કે જ્યાં આ પ્લેન ક્રેશ થયું. પોતાની જવાબદારી અદા કરે છે. ડે એન્ડ નાઇટ he has worked hard in this panic situation.
ડૉક્ટર ધર્મેશ પટેલ સાહેબને પણ તમે તમારી પ્રાર્થનામાં યાદ રાખજો. મંડળી તરીકે, સમાજ તરીકે દરેક ચર્ચને પણ અપીલ કરવાની કે જો તમારી આજુબાજુમાં એવા કોઈ કુટુંબ છે તો તમે અન્ય ધર્મી મિત્રો હોય તો પણ તમે જઈ શકો છો. પ્લીઝ પાળક સાહેબોને મારી અપીલ છે કે તમે તમારા આગેવાનોની સાથે તમે એવા કુટુંબો જો અલગ અલગ વિસ્તારમાં, ભરૂચમાં છે, કદાચ બરોડામાં પણ છે, તો તમે પ્લીઝ યુ કેન પ્લાન એન્ડ ગો, ટેક ધ અપોઇન્ટમેન્ટ એન્ડ ગો, અને દિલાસાની પ્રાર્થના કરીને તમે એમને હિંમત, દિલાસો આપવાનો પ્રયત્ન કરશો એવી અપીલ આ સમયે હું કરી રહ્યો છું. ગુજરાત ડાયસિસની જે વિવિધ સેવા પ્રવૃત્તિઓ ચાલે છે એના માટે પણ તમે ખાસ પ્રાર્થના કરશો એવી પણ મારી આ સમયે વિનંતી છે. આગામી દિવસો દરમિયાન 2 ઓક્ટોબરના દિવસે અત્યારથી એડવાન્સમાં કહી રહ્યો છું, પ્રાર્થના કરજો કે યુથ ફેસ્ટિવલ જે પ્રતિ વર્ષ આપણે રાખવાના છે એનું પ્રાર્થના સાથે અત્યારે આયોજન થઈ રહ્યું છે. નવેમ્બર માસની અંદર ચિલ્ડ્રન ફેસ્ટિવલ આખા ગુજરાતનું, આપણા બાળકોનું પ્રતિ વર્ષ થશે આ બધું, અને એમાં પણ તૈયારીઓ પ્રાર્થના સાથે શરૂ કરવામાં આવે, અને એ પણ થશે. જાન્યુઆરીમાં સિનિયર સિટીઝનનું, વરિષ્ઠ નાગરિકનું સંમેલન આખા ગુજરાતનું. સમાજ એકત્ર થાય, એક સ્ટેજ પર આવે, એકબીજાને વાત મળે, એકબીજાની સાથે વાતચીત કરે, દ્રઢ થાય, સુવાર્તા આપવામાં આવે, અને એમ કરીને પ્રભુના વચનો દ્વારા લોકોને અને ડાયોસિસને અને કુટુંબને અને સમાજને બાંધવામાં અમે બાળકો તરીકે સાથે મળીને ગુજરાત ડાયોસિસના નેજા હેઠળ શ્રેષ્ઠ કરવાનો યત્ન કરીશું. ત્યારે અમારા માટે ખાસ પ્રાર્થના કરજો, અમારા આયોજનને માટે પ્રાર્થના કરજો. એ સ્થળોની નક્કી કરવાની વાત હોય કે પ્રોગ્રામ્સની વાત હોય, વક્તાની વાત હોય, ફાઇનાન્સની વાત હોય, આ બધું આવશે સાહેબ. કોઈ પણ પ્રોગ્રામ એમને એમ થતા નથી, અને તેથી કરીને આ બધી બાબતો આવે ત્યારે તમે આને માટે ખાસ પ્રાર્થના કરો. એ માટે અત્યારથી એડવાન્સમાં હું આપની સાથે શેર કરી રહ્યો છું. અલગ અલગ મેગા ઇવેન્ટ્સ જેને કહેવાય એ આવશે. CNI ડેની ઉજવણીનો દિવસ આવશે, એ પણ એક અદ્ભુત અને જયબ જેવો આશીર્વાદિત અવસર હોય છે. તેથી કરીને તેને માટે પણ તમે ખાસ પ્રાર્થના કરશો. જીવન દ્વાર, જીવન આનંદ, ITC લુસડિયા અને GUST ને કાઉન્સિલિંગ સેન્ટર ને દર્શન પ્રોજેક્ટ ને ASENT સ્કૂલ જે છે આપણી અગાસવાણની અંદર, તેના માટે પણ તમે ખાસ પ્રાર્થના કરશો. અને એવી રીતે અલગ અલગ જે સેવા પ્રવૃત્તિઓ ગુજરાત ડાયોસિસની અંદર ચાલી રહી છે તેના માટે તમે ખાસ પ્રાર્થના કરશો એવી અપીલ આ સમયે હું કરી રહ્યો છું. યોગ્ય સમયે યોગ્ય માહિતી અમે આપીશું, પણ જણાવતા આનંદ થાય છે કે ગુજરાત ડાયોસિસ દ્વારા ચાલતી જે ITI જે છે એ લુસડિયા મુકામે ચાલે છે, અને એના 20 વર્ષ પૂરા થવા જઈ રહ્યા છે, અને 20 વર્ષની આભાર સ્તુતિની પર્વની ઉજવણી અમે રાખવાના છે, અને એનું આયોજન માટે મંગળવારે અમે લુસડિયા જઈશું. ત્યારે એના માટે તમે ખાસ પ્રાર્થના કરજો કે પ્રભુ કૃપા આપે. અને બહુ જ બધા લોકોને એ ITI લુસડિયા કેન્દ્ર દ્વારા બહુ આશીર્વાદો મળ્યા. સરકારી મોટી મોટી જગ્યાએ નોકરીઓ મળી છે, બીજા બધા કુટુંબો સેટલ થયા, અને અદ્ભુત અને જયબ છે રીતે બધી જ બેચ હાઉસફુલ જઈ રહી છે. તેના માટે પણ ઈશ્વરનો આભાર માનીએ છીએ. અને જો તક મળે લુસડિયા જવાની તો તમે અચૂક ITC જે કેન્દ્ર છે અમારું લુસડિયાનું, એની તમે મુલાકાત લઈ શકો તેમ છો. આવી ઘણી બધી બાબતો જે અમે આપની સાથે શેર કરવા જઈ રહ્યા છીએ કે જેથી કરીને સમાજને સાચું અને એક્ઝેક્ટ ચિત્ર મળે. ખોટી ખોટી વાતોને અફવાઓ પર કંઈ બહુ મજા ના આવે ને. સાચું સચિત્ર સાથેની જો માહિતી આપને મળે, પ્રવૃત્તિઓથી માંડીને બધી જ સેવા પ્રવૃત્તિઓને એ ઈચ્છવા જો ગણાશે. તેથી કરીને અમારી ટીમને તમે પ્રાર્થનામાં યાદ રાખજો. ડાયોસિસના સ્ટુડિયો સેન્ટરને ભાઈ લિયોનને તમે તમારી પ્રાર્થનામાં યાદ રાખજો, કે જે અત્યારે બધું સંભાળે છે. પોતે એન્જિનિયર કક્ષાનો વ્યક્તિ છે, એ પોતે સારી રીતે અભ્યાસ કરી રહ્યો છે, ન કેવળ એટલું પરંતુ એની સાથે સાથે એડિશનલ જવાબદારીમાં સ્ટુડિયોની બધી જવાબદારી તે સંભાળે છે. યંગ ચેપ છે, સો મેની ડ્રીમ્સ આર ધેર, અને તેમ છતાં સમર્પણથી સજ્જ એવું જુવાન પાત્ર અત્યારે આપણને ઓનલાઈન મિનિસ્ટ્રીમાં સહાય કરી રહ્યો છે. ટેકનિકલ ટીમ પણ છે મદદ કરવાને માટે એની સાથે, અને તેઓનો પણ આ સમયે હું આભાર માનું છું. અમારી ટીમને તમે તમારી પ્રાર્થનામાં યાદ રાખશો. ફરી એકવાર આપ સર્વનો આભાર. થેન્ક યુ સો વેરી મચ. ગોડ બી વિથ યુ ઓલ એન્ડ ગોડ બ્લેસ યુ. મધ્યસ્થીની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ.
સ્વર્ગમાં અમારા જીવન પ્રેમાળ અને કૃપાળુ ઈશ્વર પિતા, આ સમયે ધ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા ગુજરાત ડાયસિસ તરીકે, ખ્રિસ્તી વિશ્વાસી વ્યક્તિ તરીકે, કુટુંબીજન તરીકે મધ્યસ્થીની પ્રાર્થનામાં જોડાયા છે, ત્યારે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે અમારા સમાજને તમારી કૃપા આપજો, તમારી આશીષ આપજો, અને બીજી ખ્રિસ્તી સમાજ તમારામાં પરના વિશ્વાસમાં વધુ દ્રઢ ને વધુ મજબૂત બનીને જીવનની તમામ પળોમાં, તમામ પ્રસંગોમાં, તમામ પડકારોમાં, તમામ પ્રશ્નોની અંદર હા પિતાજી તમારા પરના વિશ્વાસમાં વધુ દ્રઢ ને વધુ મજબૂત બનીને વૃદ્ધિને વિકાસ પામે અને ભયભીત થવાનો આત્મા એ દૂર કરી દે, અને એમ કરીને તમારામાં આગેકુશ અને વિજયકુશનો જેમાં આનંદ અને આશીર્વાદ ઉપલબ્ધ થાય છે એ આશીર્વાદ અમે અમારા સમાજમાં જોઈ શકીએ, મહેસૂસ કરી શકીએ. તે માટે તમે અમને કૃપા આપો. અમારા સમાજના તમામ ધર્મસેવકો, ડીકનો, સુવાર્તિકો, મિશનરી ભાઈઓ બહેનો, વિશ્વાસુ લે લીડર્સ ભાઈઓ બહેનો, આગેવાનો જે પોતાની અદ્ભુત અને અજાયબ જેવી સેવાઓ આપે છે, અલગ અલગ માળખામાં રહીને, અલગ અલગ અંગોમાં રહીને, અલગ અલગ કમિટી અને પ્રોજેક્ટમાં રહીને, બધાને માટે અમારી પ્રાર્થના છે કે પ્રભુ તમારી કૃપા કન્ટિન્યુઅસલી અને કન્સિસ્ટન્ટલી તમે તેઓને આપો, એવી અમારી ખાસ પ્રાર્થના છે. જેઓ દુઃખી છે, બેવશ છે, લાચાર છે, નિરાધાર છે, આર્થિક કટોકટીનો સામનો કરી રહ્યા છે, નિરાશા અને નિષ્ફળતાનો સામનો કરી રહ્યા છે, એવા દુઃખી પાત્રો, મિત્રો, કુટુંબોને પણ તમારી કૃપામાં ધરી રાખજો, તમારું સામર્થ્ય અને તમારું પરાક્રમ આપજો, અને તમારા દિલાસાથી તમે તેઓને વેષ્ટિત કરો, હિંમત આપજો, બળ આપજો, એવી અમારી ખાસ પ્રાર્થના છે. ખાસ કરીને અમદાવાદમાં જે પ્લેન ક્રેશ થયું ને એમાં ભાઈ લોરેન્સના કુટુંબીજનોને અને ભાઈ રોઝર અને બેન રચનાના કુટુંબીજનોને અમે તમારી પાસે લાવીએ છીએ. બીજા ઘણા સ્નેહીજનોએ પોતાના વાલાઓને ગુમાવ્યા છે, એવા દુઃખિત કુટુંબના તમામ મિત્રોને અમે આ સમયે પ્રાર્થનામાં યાદ રાખીએ છીએ કે પ્રભુ આવી તોફાની, અઘરી, મુશ્કેલ પળમાં તમારો સ્વર્ગીય દિલાસોને સાંત્વન તમે વાલા દુઃખિત કુટુંબને પમાડજો, એવી અમારી નમ્ર પ્રાર્થના છે. પુનરુત્થાનની પ્રભાતે ફરી મળવાની મહાન અને ગુરંતી આશાની અંદર તમે કુટુંબોને દિલાસિત અને દ્રઢ કરો, એવી પણ અમારી નમ્ર પ્રાર્થના છે. તમામ આ સમયે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે એવા મિત્રો કે જેઓ સંઘર્ષનો સામનો કરી રહ્યા છે, તેઓને તમારી કૃપા આપજો, તમારી આશીષ આપજો. હા પિતાજી, આ સમયે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ અમારા દેશને માટે. અમારા દેશની અંદર શાંતિ, એકતા, ભાઈચારાનું વાતાવરણ સતત જળવાઈ રહે, અમારો દેશ સર્વાંગી સ્તરે વૃદ્ધિને વિકાસ પામે, તેવું થવા દેવી અમારી નમ્ર પ્રાર્થના છે. આ સમયે જે જુદા જુદા દેશોની અંદર જે યુદ્ધની જે વાતો ચાલી રહી છે, યુદ્ધ થઈ રહ્યા છે, ત્યારે પ્રભુ યુક્રેનની વાત હોય, રશિયાની વાત હોય, ઈરાનની વાત હોય, ઇઝરાયલની વાત હોય, ગાઝા પટ્ટીની વાત હોય કે અમેરિકાની વાત હોય કે એની સાથે સંકળાયેલા બીજા દેશો, એની લિંકની વાત હોય, ત્યારે પ્રભુ એવા સંઘર્ષની, અઘરી, યુદ્ધની તોફાની પળોને તમે ધમકાવીને બંધ કરી દો, અને મહાશાંતિનો આનંદ અને આશીર્વાદ તમે તમારી સૃષ્ટિ પર મોકલી આપો, તમારા લોકો પર મોકલી આપો, એવી અમારી ખાસ પ્રાર્થના છે. આ સમય પિતાજી, એવા તોફાનોમાં જે કુટુંબો ઘવાયેલા હોય છે, જેમણે પોતાના સ્વજનો ગુમાવેલા છે, એવા મિત્રો, પાત્રો, કુટુંબોને પણ અમે યાદ કરીએ છીએ કે પ્રભુ તમે તેઓને તમારી સહાય પૂરી પાડજો. આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પીસ બિલ્ડ કરનારા આગેવાનોની તમે અમને પૂરા પાડો, એ અહમના કારણે કે એ જુદી જુદી બિઝનેસ અને સ્વાર્થને લગતી એવી ઘણી બધી બાબતો હશે કે જેને કારણે ઘણું બધું થઈ રહ્યું છે, ત્યારે પ્રભુ એવી નકારાત્મક ને નુકસાનકારક વિચારસરણીથી તમે અમારા વિશ્વને અને અમારા દેશોને તમે છોડાવો પ્રભુ, અને મહાશાંતિનો અને સુખનો, આનંદનો અને શાંતિનો પેગામ લાવનારા આગેવાનોની ભેટ તમે અમને આપો, એવી અમારી ખાસ પ્રાર્થના છે. આ સમયે પિતાજી, જેઓ ગુજરાતમાં રહેશે, ગુજરાતની બહાર રહેશે, જેઓ પરદેશમાં રહેશે, અલગ અલગ દેશોમાં રહીને પોતાની જવાબદારીઓ અદા કરી રહ્યા છે, ત્યારે એવા તમામ વિશ્વાસો અમારા ગુજરાતી ભાઈ બહેનોને માટે અમારી પ્રાર્થના છે કે તેઓને તમારી કૃપાના આશીષ આપજો, એવી અમારી ખાસ અરજ છે. ગુજરાત ડાયસિસના જે જુદા જુદા સેવા કાર્યો ચાલી રહ્યા છે, તેમાં પણ તમારી કૃપાના આશીષ આપજો. અપકમિંગ જે ઇવેન્ટ્સ છે, લુસડિયા આઈટીસી કેન્દ્રના 20 વર્ષ સફળતાપૂર્વક પૂરા થઈ શક્યા, ઘણી બધી સિદ્ધિઓ હાંસલ થઈ શકી, તમારો આભાર માનીએ છીએ. યોગ્ય સમયે આભાર સુધીના પર્વની અંદર અમે સહભાગી બનીએ. એ યુથ ફેસ્ટિવલ આખા ગુજરાત લેવલનો અમે રાખીએ, એ ચિલ્ડ્રન ફેસ્ટિવલ, એ સિનિયર સિટીઝન ફેસ્ટિવલ, એ ખ્રિસ્તી ઘર કુટુંબ સપ્તાહની વાત હોઈ શકે, એ VBSની વાત હોઈ શકે, એવા અપકમિંગ ઘણા બધા ઇવેન્ટ્સ જ્યારે આવશે, ઘણી બધી રિટ્રીટ્સ ને કોન્ફરન્સીસ ને સેમિનારો થશે, ત્યારે પ્રભુ એ બધી આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓને તમે અજાયબ જેવી રીતે આશીર્વાદિત કરજો, અને લોકો તમારા પરના પ્રેમ અને વિશ્વાસમાં વધુ દ્રઢ બને, વધુ મજબૂત બને, વૃદ્ધિ
પ્રગતિને વિકાસ પામે, તમારા નામનો જયજયકાર કરે એવી આશીષ તમે મોકલી આપો, એવી અમારી ખાસ પ્રાર્થના છે. તમારા વચનોમાંથી અમે શીખવા માંગીએ છીએ, ત્યારે તમારા આત્માએ કરીને અમારી સાથે વાતને વ્યવહાર કરો અને આજના દિવસનો આશીર્વાદ તમે અમને આપજો, એવી પણ અમારી પ્રાર્થના છે. ઈસુ પ્રભુ નામમાં માંગીએ છીએ, મને તમે સાંભળો ને સ્વીકાર કરો. આમેન. ઈશ્વર પિતાની સ્તુતિમાં ચાલુ જોઈએ ને આ સમયે વચનની સેવામાં જઈએ તે અગાઉ એક ખાસ સ્પેશિયલ ગીતની અંદર આપણે જોડાવા માંગીએ છીએ. પહેલાં સ્પેશિયલ ગીત આપણે સાંભળીશું અને ત્યારબાદ વચનની સેવાની અંદર આપણે સહભાગી બનીશું. ઘડજે ઘાટ મારો જેવો તને ગમે છે, ઘડજે ઘાટ મારો જેવો તને ગમે છે. તું છે કુંભાર મારો, તું છે કુંભાર મારો, માટી તમારી. ઘડજે ઘાટ મારો જેવો તને ગમે છે. ઘાટ ખુદનો બન્યો બેડોળ ઘાટનો, ઘડતા હું ઘાટ ખુદનો બન્યો બેડોળ ઘાટનો. ઘડજે સુડોળ તું મને, ઘડજે સુડોળ તું મને, જેવો તને ગમે છે. ઘડજે ઘાટ મારો જેવો તને ગમે છે. ભંગીત જીવનનો આઘડો સંધાય ના ક્યાંય જગમાં, ભંગીત જીવનનો આઘડો સંધાય ના ક્યાંય જગમાં. મારો કુશળ કુંભાર તું, મારો કુશળ કુંભાર તું, ઘડજે ભંગીતને ફરી. ઘડજે ઘાટ મારો જેવો તને ગમે છે. જીવન ધૂળમાં નક્કી જવાનું, ધૂળનું બન્યું આ જીવન, ધૂળમાં નક્કી જવાનું. દેવે ઘડ્યું જે જીવન, દેવે ઘડ્યું જે જીવન, નક્કી ત્રિએકનું ધન. ઘડજે ઘાટ મારો જેવો તને ગમે છે. ઘડજે ઘાટ મારો જેવો તને ગમે છે. તું છે કુંભાર
ઘડજે ઘાટ મારો જેવો તને ગમે છે, જેવો તને ગમે છે, જેવો તને ગમે છે. ફરી એકવાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના વિજયવંત પ્રેમીને ગૌરવ નામમાં આપ સર્વનો ઓનલાઈન વર્શિપ સર્વિસની અંદર આવકાર કરતા હું આનંદ તથા હર્ષની લાગણી અનુભવું છું ને ઈશ્વરનો આભાર માનું છું. ઈસુ મારો તારનાર એ થીમને આખા 2025ના વર્ષ દરમિયાન આપણે ઉજવી રહ્યા છે અને એના સંદર્ભમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે કરેલા વિવિધ ચમત્કારોની નોંધ પણ અત્યારે આપણે લઈ રહ્યા છે પ્રભુના વચનોમાંથી. ત્યારે આજે એક એવો અનોખો ચમત્કાર જે બહુ અદ્ભુત અને અજાયબ જે રીતે ઈસુ જે પરાક્રમી છે, ઈસુ જે સર્વશક્તિમાન છે, ઈસુ જે સર્વોપરી છે, એવી અદ્ભુત અને અજાયબ જેવી વાતને પ્રસ્તુત કરતો આ પેસેજ છે ને એમાં માર્કની લખેલી સુવાર્તા તેનો 4થો અધ્યાય 35મા વચનથી તે 41મા વચન સુધી એની નોંધ કરવામાં આવી છે કે જ્યાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત અને શિષ્યો સમુદ્રની મુસાફરી કોઈ એક જગ્યાએથી શરૂ કરે છે અને બીજી જગ્યાએ જવાનો તેઓ પ્રયત્ન કરે છે. તે દિવસે સાંજ પડી ત્યારે સાંજનો આ સમય છે, સાંજનો સમય છે, સમુદ્ર અને સાંજનો સમય અને પેલે પાર જવાની વાત. અને એ સંદર્ભની અંદર તમે કલ્પના કરો કે સમુદ્ર હોય ને સાંજનો સમય હોય ને સનસેટની વાત આવતી હોય, કેટલું સુંદર ને રળિયામણું એ દ્રશ્ય હશે, રાઈટ? મુસાફરી પણ આહલાદક લાગે, અજોડ લાગે, અનેરી લાગે. કદાચ સમુદ્રની મુસાફરી તમે કરી હશે, બહુ મજા આવે, ગમે પણ ખરી, પણ ઇટ ઇઝ રિસ્કી એઝ વેલ. ડેન્જર પણ હોય છે, એના વેવ્સ પણ બહુ ગજબ હોય છે. આંદામાન નિકોબારમાં હું ગયેલો અને એમાં હું બેઠેલો, બધું સીધું સીધું ચાલતું ત્યાં સુધી તો બરાબર હતી, પણ મોજાઓ જ્યારે વધારે ઉછળવા લાગ્યા અને અમારી બોટ પેલી આમામતામ થવા લાગી તો બીક લાગવા લાગી. સમુદ્રની મુસાફરી એ આહલાદક, અજોડ, આનંદી, આશીર્વાદિત હોઈ શકે, પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ ખતરનાક પણ હોઈ શકે, રિસ્કી પણ હોઈ શકે. અને આજે જે પેસેજ હું આપની સાથે શેર કરવાનો છું એમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત અને શિષ્યો સાથે સમુદ્રની મુસાફરીમાં સાંજના સમયે એક છેડેથી બીજા છેડે જવાના માટે મુસાફરી શરૂ કરી દે છે. મુસાફરી શબ્દ જ બહુ પોઝિટિવ છે. કોઈ પણ મુસાફર જ્યારે મુસાફરી શરૂ કરે ત્યારે કોઈ એક સ્થળથી તે શરૂ કરે અને પછી એ સ્થળ ધીમે 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 છોડતો 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 એ જે નિર્ધારિત સ્થળ હોય ત્યાં સુધી આવે અને ત્યાં સુધી એને જવું જ પડે, આગળ જ વધવું પડે. નો ટર્નિંગ બેક. એન્ડ જર્ની ઇઝ લાઈક દેટ ઓનલી. પછી એ આમ મુસાફરીની વાત હોય કે પછી એ જીવનની મુસાફરીની વાત હોય, સંબંધોની મુસાફરીની વાત હોય, સેવાની મુસાફરીની વાત હોય, એ મુસાફરી હંમેશા બહુ ગજબની જ હોય છે. મુસાફરી એક વખત શરૂ થઈ ગયા બાદ તેનો લક્ષ્યાંક હોય છે, ધ્યેય હોય છે અને એ ધ્યેયને જ્યાં સુધી તમે પ્રાપ્ત ના કરો ત્યાં સુધી મુસાફરી અટકતી નથી, ચાલુ જ રહે છે. અને આ છોડથી આ છોડ સુધીની મુસાફરીમાં ગમે ત્યારે ગમે તે બની શકે. યુ નેવર નો. તમે બહુ બધો પ્રિકોશન લઈ શકો, તમે બહુ તો કદાચ એ માટેની તૈયારીઓ કરી શકો, કાળજી રાખી શકો અને પ્રાર્થના સાથે, આશા સાથે, ઉમ્મીદ સાથે તમે કદાચ આગળ ધપી શકો. મુસાફરીમાં તમે એકલા હોતા નથી. મુસાફરીમાં કદાચ તમને વિદાય આપવા માટે આવેલા તમારા કુટુંબીજનો ભલે મુસાફરીમાં તમારી સાથે ના હોય પણ હૃદયના મનમાં તેઓ તમારી સાથે જ હોય છે. રેલવે સ્ટેશન પર, બસ સ્ટોપ પર કે પછી એરપોર્ટ પર વિદાય આપનારા ઘણા બધા લોકોને તમે જોયા હશે. સ્નેહીજનને વિદાય આપતા મુસાફરીમાં આગળ વધે ત્યારે. પણ એ મુસાફરી
માં ઓચિંતું અણધારું ગમે ત્યારે ગમે તેવી વિકટ પરિસ્થિતિનું સર્જન થઈ શકે. અને આજે ઈસુ પોતાના શિષ્યોની સાથે સમુદ્રમાં સાંજની મુસાફરી શરૂ કરે છે અને તેઓ વચ્ચે સુધી આવે છે ત્યારે પવનનું મોટું તોફાન તેઓએ અનુભવ્યું. સમુદ્રની મુસાફરીમાં પવન હોય ત્યાં સુધી બરાબર છે, મીઠો લાગે, આનંદી લાગે અને તમારા આનંદમાં 6 ગણો વધારો કરી દે. પણ જ્યારે એ પવન તોફાનનું સ્વરૂપ હાંસલ કરે ત્યારે પરિસ્થિતિ વિકટ બની જાય છે. કદાચ ડરામણી ને ચિંતાનું સર્જન કરનારી બની જાય છે. બીચ સમંદર મેં તૂફાન, અને ત્યારે સમુદ્ર મધ્યનું એ પવનનું તોફાન. પવનનું તોફાન શું કરે ખબર છે ને તમને? એ સમુદ્રના જે પાણી છે ને એમાં જે મોજાઓ નાના મોટા ઉછળતા હોય નાના મોટા, અને એ લહેરો જે થતી હોય એની પરિસ્થિતિ બદલી નાખે. અને એને કારણે સમુદ્રમાં એ મોજાઓ ઉછળવા લાગે, કલ્પના શક્તિની બહાર ઉછળવા લાગે સાહેબ. અને સમુદ્રના એ મોજાઓ જ્યારે ઉછળવા લાગે ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે એ હોડી પણ ઉછળવા લાગે, એ હોડી પણ ઇમ્બેલેન્સ થઈ જાય. ગમે તેટલો એક્સપિરિયન્સ અને એક્સપોઝ એ હોડી ચલાવનારો હોય તો પણ એક વખત તો સાહેબ ચિંતાનું વાદળ છવાઈ જાય. જે સમુદ્રની મુસાફરી રડિયામણી લાગતી હતી એ પવનવાળી મુસાફરી હવે જ્યારે તોફાની મુસાફરી બની જાય છે ત્યારે એ હોડીમાં બેઠેલા શિષ્યો અને ઈસુ વિશેની વાતનો ઉલ્લેખ અહીંયા કરવામાં આવ્યો છે. એટલે જો તમે શબ્દોના કલ્પના શક્તિ તમે એ દ્રશ્યને જો મહેસૂસ કરી શકતા હોય તો તમે સમુદ્રમાં છો ને તમે હોડીમાં બેઠા છો ને ખાસું અંતર તમે કાપી લીધું છે ને હવે પહોંચશો જેવી તમારી સમજણ છે, પણ ઓલ ઓફ સડન પવનનું મોટું તોફાન ત્યાં આવે છે, એના કારણે હોડી ડામાડોળ થાય છે, મોજાઓ ઉછળવા લાગે છે અને એની અંદર તમે છો. બહુ ડર લાગી જાય સાહેબ. અને ખબર નહીં પણ મરણનો ડર તો લાગે જ ને, લાગે. આમ વિશ્વાસી વ્યક્તિ તરીકે ડરવાની જરૂર નથી, પણ માનવી વ્યક્તિ તરીકે લાગે ને. શિષ્યોને પણ લાગ્યો. અરે ઈસુ એમની સાથે જ હતા. ઈસુએ તો મોટા મોટા ચમત્કારો કરેલા, અને એ ઈસુ એ જે ચમત્કારો કરેલા એ જ ઈસુ સમુદ્રની આ તોફાની મુસાફરીની અંદર એ જ હોડીમાં એમની સાથે જ હતા. અને શિષ્યોના સંદર્ભમાં બહુ ગજબની નોંધ અહીંયા આપવામાં આવી છે. શિષ્યોના વલણની નોંધ આપવામાં આવી છે, શિષ્યોના વિશ્વાસની નોંધ અહીંયા આપવામાં આવી છે, અને શિષ્યોની વર્તણૂકની નોંધ અહીંયા આપવામાં આવી છે. શિષ્યોએ જે વાત કરી એની નોંધ અહીંયા કરવામાં આવી છે. એન્ડ ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તોફાન, વાવાઝોડું, winds and waves can come in anyone's life at any point of time. At any point of time. બહુ દુઃખ સાથે હું જણાવું છું કે હાલમાં જ 12મી જૂને અમદાવાદની અંદર જે પ્લેન ક્રેશની ઘટના થઈ, તો મારી પાસે દિલાસો આપવાના શબ્દો ના રહે સાહેબ. એ ચહેરાઓ ને એ લાસ્ટ જે વિડીયોઝ અને એ જે વોટ્સઅપ ને ઇન્સ્ટાગ્રામ ને જે સોશિયલ મીડિયાની અંદર જે બધું આવી રહ્યું છે એ બધું જોઈને આમ મગજ કામ ના કરે સાહેબ.
તોફાનમાં એટલી બધી ક્ષમતા હોય છે. બહુ દુઃખ સાથે સમાજને જણાવું છું કે એમાં આપણા CNAના એક જુવાન દીકરા લોરેન્સની પણ વિદાય થઈ અને મેથોડિસ્ટ ચર્ચના 2 હસબન્ડ અને વાઈફ રોઝરભાઈ અને રચનાબેન એમની પણ વિદાય થઈ. હજુ ગળે નથી ઉતરતું સાહેબ. એ કલ્પાંત ને રુદન એ કુટુંબોની જ્યારે મુલાકાત લીધી ત્યારે તોફાન બહુ મુશ્કેલ હોય છે સાહેબ. અમે ગયા ક્યાં શું બોલવું, કેવી રીતે રજૂઆત કરવી એ જ ખબર નથી. 272 કરતાં વધારે કુટુંબો પાત્રો સાહેબ. અમે તો આ 3ના ત્યાં જ ગયા. તો તમે કલ્પના તો કરો કેટલું મોટું ભારે દુઃખ અને આ તોફાન ને વાવાઝોડું આ જીવનમાં આ કુટુંબોમાં આવ્યું. ઇટ ઇઝ વેરી પેઇનફુલ ફ્રેન્ડ્સ. તોફાન જીવલેણ હોઈ શકે, તોફાન ગંભીર નુકસાન લાવનારું હોઈ શકે, તોફાન મને ને તમને રફે દફે કરનારું હોઈ શકે, તોફાન મને ને તમને ઉપરથી નીચે લાવનારું હોઈ શકે. તોફાનની અંદર એક વખત ફસાયા પછી બહાર નીકળવાનો માર્ગ ના સૂજે અને ત્યારે જીવન અઘરું મુશ્કેલ લાગે, આનંદ ચાલ્યો જાય, સુખ શાંતિ ચાલી જાય, ચિંતાના વમળો વધી જાય અને આંખમાં આંસુ અને અંધકાર ચોતરફ દેખાયા કરે સાહેબ. આટલી બધી તાકાત તોફાનમાં હોય છે. અને જ્યારે નજર સામે તમે તોફાનની અંદર ફસાયા હોય ત્યારે કેવી હાલત હોય સાહેબ. તમે ગમે તેટલા સ્ટ્રોંગ હોય, સ્પિરિચ્યુઅલ હોય, ગમે તેટલી મોટી મોટી વાતો તમે કરેલી હોય, પણ સાહેબ એક વખત જો તમે આ પરિસ્થિતિમાં મુકાય ને ત્યારે બહુ મુશ્કેલ બની જતું છે. તોફાન વ્યક્તિગત જીવનમાં આવી શકે, તોફાન કૌટુંબિક જીવનમાં આવી શકે, તોફાન પતિ પત્નીના સંબંધોની અંદર આવી શકે, તોફાન માતા પિતા અને બાળકો વચ્ચેના સંબંધમાં આવી શકે, તોફાન મંડળીમાં આવી શકે, ડાયોસિસમાં આવી શકે, સમાજમાં આવી શકે, રાજ્યમાં આવી શકે, શહેરમાં આવી શકે, વિશ્વમાં આવી શકે સાહેબ. તોફાનોના સ્વરૂપો અલગ અલગ હોય છે સાહેબ, છિન્ન ભિન્ન કરી નાખે સાહેબ. કુદરતી તોફાન અને માનવ સર્જિત તોફાન. હું ઘણી બધી વખત સરકાસ્ટિક લેંગ્વેજમાં હું કહું છું, ઘણા બધા અનુભવો બાદ, કે કુદરતી તોફાન કદાચ સરળ હોઈ શકે પણ માનવ સર્જિત તોફાન બહુ જ ખતરનાક હોય છે સાહેબ. ઘણા બધા લોકોને જીવનની મુસાફરીમાં તોફાન સર્જવાનો વિકૃત આનંદ મળતો હોય એવા ઘણા પાત્રોને હું જોઉં છું સાહેબ. નોટ ગુડ. માનવ સર્જિત તોફાન મારી ને તમારી વ્યવસ્થામાં છે સાહેબ. કુદરતી તોફાનમાં પ્રિકોશન લઈ શકાવાય એન્ડ વી કેન ટ્રાય અવર બેસ્ટ કે ડેમેજ ઓછું થાય, પણ એનું 100% કંટ્રોલ આપણી પાસે નથી હોતો. માનવની પાસે મર્યાદા ને, મારી તમારી પાસે પણ મર્યાદા. શિષ્યો આ તોફાનના કારણે ઈસુની હાજરીમાં ગભરાઈ ગયા સાહેબ. એમનું વલણ, એમની વાત, એમનો વિશ્વાસ, એમનો વ્યવહાર અને એમની વર્તણૂક અહીંયા આપવામાં આવી છે. અને જ્યારે તોફાનની અંદર તેઓ પોતાની જાતને જોવે છે ત્યારે લખ્યું છે કે તેઓ તરત ઈસુની પાસે દોડી ગયા. ધીસ આર ધ રિએક્શન્સ. ઓકે, આઈ એમ ટેલિંગ યુ. સાચું જ છે, તોફાન ગમે ત્યારે આવે ત્યારે તમારે ઈસુની પાસે જ જવાનું. ઓકે, રાઈટ સ્ટેપ જેને કહેવાય. પણ પછી એ ત્યાં ગયા પછી એમને જગાડીને, કારણ કે એ તો સૂઈ ગયેલા, બાઇબલમાં એવું લખ્યું છે, એમની પાસે ગયા અને એમને જગાડીને કહ્યું, હવે
જે કહ્યું એ મહત્વનું છે. હવે જે એમની રજૂઆત થઈ, એમની જે વાત થઈ એ મહત્વની છે. હવે જે એમનો જે વર્તણૂક ને વ્યવહાર હતો એ મહત્વનો છે. હવે એમણે જે વિશ્વાસ હતો એ હવે મહત્વનો છે. રાઈટ જગ્યાએ તો જતા રહ્યા, પણ એમની જે રજૂઆત છે એ ઘણી બધી વખત મારા ને તમારા જેવી જ હોય છે. જે માનવી તરીકે હું અને તમે આજે સ્વીકારીએ એ બહુ જરૂરનું છે. તેઓ ઈસુની પાસે દોડી ગયા અને કીધું કે ઉપદેશક, ઈસુને સવાલ કરી નાખ્યો, ઈસુને સવાલ કરી નાખ્યો. તોફાનમાં પણ મારા વાલા સવાલ કરવાનું છૂટતા નથી. તોફાનમાં પણ શિષ્યો સવાલ કરવાનું ચૂકતા નથી. સાહેબ, કેન યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ લેવલ? સવાલ કરનારાઓ જીવનના છેલ્લા શ્વાસ સુધી સવાલ કર્યા કરે. અહીંયા જે સવાલ હતો એ ડરના કારણે, મરણ જાણે નજીકથી જોઈ રહ્યા છે એના કારણે ઉદ્ભવેલો સવાલ છે. ઈસુની પાસે દોડી જાય છે અને કહે છે કે અમે નાશ પામીએ છીએ અને તમને શું કંઈ એની તમને કોઈ ચિંતા નથી? ઈસુને કરેલો સવાલ શિષ્યોએ તોફાનમાં, ડામાડોળ થતી હોડીમાં, ઉછળતા મોજાઓમાં, અહીંયા શિષ્યો ઈસુને સવાલ કરે છે. ઈસુ સાથેનો એ વ્યવહાર નકારાત્મક શૈલીનો, એ વલણ, એ ચોક્કસ પ્રકારનો એ આંગળી ચીંધવાનું કાર્ય, એ ચોક્કસ પ્રકારનો ટોન્ટ અને કટાક્ષ મારવાનું એ વલણ શિષ્યો અહીંયા જોવા મળે. અમે નાશ પામીએ છીએ, એની શું તમને કંઈ ચિંતા નથી? ડોન્ટ યુ કન્સિડર અસ? શિષ્યોના આ વર્તણૂક, આ વ્યવહાર, આ વલણ અને આ વાત એ ચિંતાજનક હોઈ શકે. એમના વિશ્વાસની માપદંડની રજૂઆત કરતી આ સવાલની વાત હોઈ શકે કે જ્યારે તોફાન આવી પડ્યું ત્યારે તેઓ ઈસુ જે વિશ્વાસનો સંપૂર્ણ અગ્રેસર છે તેના પર ન અઢેલતા, તેના પર ન આધાર રાખતા, એને પર વિશ્વાસ ન કરતા તેને સવાલ કરી દે છે. નબળો વિશ્વાસ જે આ શિષ્યોનો હતો તે ત્યાં છતો થઈ જાય છે. નબળો વિશ્વાસ જ્યાં શિષ્યનો હતો તે છતો થઈ જાય છે. સવાલ કરી બેસે છે, તમને અમારી સહેજ પણ ચિંતા નથી? કેટલો ભયંકર સવાલ શિષ્યો પોતાના ગુરુને પૂછે. કદાચ તોફાની અને મુશ્કેલ એવી અઘરી પળમાં હું અને તમે પણ આવા સવાલો પૂછી નાખતા હોય છે કે જે મારા ને તમારા નકારાત્મક વિચાર ને વલણ ને વર્તણૂક ને વ્યવહારને અને વિશ્વાસને છતો કરી દે છે, એક્સપોઝ કરી દે છે. રોઝરભાઈ અને રચનાબેનની ઓચિંતી વિદાય પ્રસંગે અમે આગેવાન મિત્રો તરીકે એમના ઘરે ગયેલા. ડેવિડ અંકલ એમના ફાધરનું નામ, સાબરમતી મેથોડિસ્ટ ચર્ચ. અને એવા તોફાની માહોલની અંદર ડેવિડ અંકલને પ્રભુએ એવી કૃપા આપી કે 8 થી 9 અલગ અલગ ચેનલવાળા લોકો આવ્યા ત્યારે એમણે પોતાનો વિશ્વાસ જાહેર કર્યો. શું કીધું ખબર તમને? કે મરણ નિશ્ચય થયું છે, બહુ દુઃખ છે, મારે વેદના સાથે કહું છું, પણ અમે વિશ્વાસી, મરણ એ અંત નથી. કેવું દિલાસાનું ને વિશ્વાસનું અદ્ભુત અને અજાયબ જેવું વાક્ય પ્રભુએ એમને આપ્યું. અહીંયા શિષ્યો ગભરાઈ ગયા, ડરી ગયા, નિરાશ થયા, નાસીપાસ થયા અને ઈસુની પાસે દોડીને ઈસુને સવાલ કરવા બેસે છે.
તોફાન અને મુશ્કેલીઓમાં ઈસુને કરેલા સવાલો સાચા અને સારી રીતના હોય તો બહુ સારું, પણ નકારાત્મક ના હોય એ આપણા બધાના માટે બહુ મહત્ત્વનું છે. ઈસુ એ સવાલનો જવાબ આપે છે, અને એ જવાબ બે પ્રકારના છે જે આજે હું આપની સાથે શેર કરવા માગું છું. કે અને તેણે ઉઠીને પવનને ધમકાવ્યો અને સમુદ્રને કહ્યું કે છાનો રે, શાંત થા, અને પવન બંધ થયો અને મહાશાંતિ થઈ. હિઝ રિસ્પોન્સ ટુ ધ નેચર ફર્સ્ટ, કે જે ને અહીંયા લખ્યું છે તે પ્રમાણે કે પવનને એ ધમકાવે છે. ધ ઓથોરિટી ઓવર ધ winds and the waves. અને સમુદ્રને કહ્યું કે તું શાંત થા, તું શાંત થા. ધમકાવે છે પવનને, અને એને કારણે સમુદ્ર અશાંત બનેલો. અને માટે હવે પ્રભુ યેસુ અહીંયા પવનને ધમકાવે છે અને સમુદ્રને કે શાંત થા. પવન અને સમુદ્ર પર પોતાની ઓથોરિટી અહીંયા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જાહેર કરે છે. પવન અને સમુદ્ર પરની ઓથોરિટી અહીંયા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જાહેર કરે છે. ધમકાવવું, ઈસુ પવનને ધમકાવે છે, ઈસુ સમુદ્રને શાંત રહેવાનો આદેશ આપે છે. શાંત રહે. અને બાઇબલમાં એવું લખ્યું છે કે એ થયા બાદ પવન બંધ થયો અને મહાશાંતિ થઈ. સાહેબ, ઈસુનું રિએક્શન નંબર 1, રિસ્પોન્સ નંબર 1. પવનને ધમકાવે છે અને સમુદ્રને આદેશ આપે છે, આજ્ઞા આપે છે. and they both responded positively. બંધ થઈ ગયો પવન, અને સમુદ્ર જે અશાંત અને અકલ્પ્ય રીતે વર્તતો હતો પવનના કારણે, એ મહાશાંતિના અનુભવની અંદર જતો રહ્યો. એટલે પવન બંધ થયો, સમુદ્રના ઉછળતા મોજાઓ પણ બંધ થઈ ગયા, અને ત્યાં મહાશાંતિ થઈ. સાહેબ, જ્યારે જ્યારે ઈસુ તમારા જીવનમાં, તમારા પ્રશ્નોમાં, તમારી મુશ્કેલીઓમાં, તમારી વિઠમણાઓમાં, તમારા દુઃખ અને દર્દમાં, તમારા તોફાનોમાં, તમારા વાવાઝોડામાં, તમારી અઘરીપણમાં, તમારી નુકસાનને નાશકારક એવી પરિસ્થિતિની અંદર જ્યારે જ્યારે ઈસુને તમે એન્ટર કરશો, અલાવ કરશો, ત્યારે ત્યારે એ પવનને ધમકાવવાના માટે, એને સમુદ્રને શાંત કરીને મહાશાંતિનો આનંદ અને આશીર્વાદ આપવા માટે આજે પણ એ તૈયાર છે. સાહેબ, ગેટ રેડી ફ્રેન્ડ્સ, ગેટ રેડી ફ્રેન્ડ્સ. હી કેન ડુ ઇટ ફોર યુ. અને જો તમે કદાચ આજે કોઈ તોફાન અને મુશ્કેલી અને વાવાઝોડા અને ઝંઝાવતનો સામનો કરી રહ્યા છો, સ્ટ્રગલ કરી રહ્યા છો, અને માર્ગ દેખાતો નથી, નિરાશ થઈ ગયા છો, નાસીપાસ થઈ ગયા છો, ભાંગી પડ્યા છો, હારી ગયા છો, હાંફી ગયા છો, થાકી ગયા છો, થંભી ગયા છો, ઈસુ મારો તારનાર આજે તમને મહાશાંતિનો આનંદ અને આશીર્વાદ આપવા માટે તૈયાર છે. He can fill you with his peace, because he is the Prince of Peace. શાંતિનો સરદાર છે, શાંતિથી ભરી દેશે. આવીને જુઓ તો ખરા, આવીને જુઓ તો ખરા શાંતિના સરદારની પાસે, તારનારની પાસે. ગમે તેવા વિન્ડ્સ અને વેવ્સ જે તમને વુન્ડ્સ આપી શકે, એને વન્ડર માં ફેરવનાર મારો તમારો સ્વામી ને તમારો પ્રભુ છે મારો. સમજે છે ને?
પવન અને સમુદ્રને ધમકાવીને શાંત કરીને મહાશાંતિનો આશીર્વાદ અહીંયા જોવા મળે છે. That was a unique experience of the disciples. શિષ્યોને માટે કદાચ એમની કલ્પના શક્તિની બહારનો આ અનુભવ હોઈ શકે. અને આજે મારી આપને અપીલ છે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના શિષ્ય તરીકે તોફાન ને મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે ત્યારે તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો શાંતિના સરદારનો એ સ્વીકાર કરી લો, અંગીકાર કરો, એની સાનિધ્ય અને એની સમીપતામાં જાઓ. એની પાસે જઈને જો તમે કહેશો કે પ્રભુ ધીસ ઇઝ માય સિચ્યુએશન, then he is there to take care of you. He is there to take care of you. પણ પછી એનાથી સહેજ આગળ વધતા જે બીજો રિસ્પોન્સ અહીંયા જોવા મળે છે, દેટ ઇઝ ઇક્વલી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને એ અહીંયા લખ્યું છે તે પ્રમાણે કે શિષ્યોને પછી એમણે લીધું કે તમે કેમ ભયભીત થયા છો? શું તમને હજુ વિશ્વાસ નથી? ઈસુ બે સવાલ શિષ્યોને કરે છે. શિષ્યો એક સવાલ કરે છે, ઈસુ બે સવાલ કરે છે. જો તમે ઈસુને સવાલ કરશો તો ઈસુ પણ તમને સવાલ કરશે, યાદ રાખજો. અને એના સવાલો અઘરા હશે સાહેબ, એટલે સવાલો કરવાનું બંધ કરો. બોલતી બંધ થઈ જશે જો ઈસુ સવાલ કરવા બેસશે તો. ઘણા બધા લોકો પોતાની જાતને બહુ જ હોશિયાર ને જ્ઞાની ને વિદ્વાન માનતા હોય છે અને એના પરિણામે સવાલો પર સવાલો કરતા હોય છે, ખબર નહીં કેમ. ઈસુને સવાલ ના કરતા મિત્રો, ઈસુને તમે જણાવી શકો છો, એની પાસે આવી શકો છો, એની પાસે દોડી જઈ શકો છો. અને એ તમારી અઘરામાં અઘરી પળને મહાશાંતિની પળમાં રૂપાંતર કરવાના માટે આજે પણ સક્ષમ છે ને આજે પણ તૈયાર છે. હી કેન ડુ વન્ડર્સ ઇન યોર લાઈફ. તમારા વિન્ડ્સ કેવા છે મને નથી ખબર, તમારા વેવ્સ કયા છે મને નથી ખબર, તમારા વુન્ડ્સ કયા છે મને નથી ખબર, બટ હી કેન બ્રિંગ વન્ડર્સ ઇન યોર લાઈફ. Experience it. You will enjoy. You will enjoy. મેચલેસ બની જશે સાહેબ. અને આ તમારા જીવનનો એકદમ અનોખો ને અજોડ અવસર બની જશે. ઈસુ જ્યારે શિષ્યોને સવાલ કરે છે કે શું તમે કેમ ભયભીત, તમે કેમ ડરી ગયા, તમે કેમ ડરી ગયા, તોફાનથી તમે કેમ ભયભીત થઈ ગયા? ઈસુનો સવાલ શિષ્યોને. અને પછી બીજું કે તમે ભયભીત તો થયા, સમજ્યા, શું તમને હજુ મારા પર વિશ્વાસ નથી? મારા નામથી ઓળખાવ છો, મારી સાથે ને સાથે રહો છો, મેં કરેલા ચમત્કારો તમે જોયા છે, મારો ઉપદેશ તમે સાંભળ્યો છે, યુ આર ધ વિટનેસ ઓફ વોટ ઓલ આઈ હેવ સેડ એન્ડ ડન. અને હજુ તમને વિશ્વાસ નથી? અરે આટલી 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10 પેઢીઓ કાઢી તોય હજુ વિશ્વાસ નથી? ઈસુનો સવાલ કદાચ આજે મને ને તમને આત્મતપાસ કરવા માટે પ્રેરણા આપી શકે તેમ છે. શું તમે ભયભીત થયા છો? શું તમે હજુ પણ ઈસુ પર વિશ્વાસ કરવામાં નબળા અને કાચા પુરવાર થયા છો? ડુ યુ ઈસુ પરનો તમારો વિશ્વાસ તમારા ગમે તેવા તોફાનને મહાશાંતિમાં રૂપાંતર કરવાના માટે સક્ષમ છે. પણ મહાશાંતિનો જો અનુભવ કરવો હોય તો તમારે ગમે તેવું તોફાન હોય પણ હિંમત હારવાની જરૂર નથી, ભયભીત થવાની જરૂર નથી. ઈસુ આજે એના શિષ્યોને આ સંદેશ આપવા માંગે છે. તોફાન છે મુશ્કેલ, અઘરું છે, અસહ્ય પણ લાગે, અસહ્ય પણ લાગે. કદાચ તોફાનના જે વિક્ટીમ બન્યા હોય એમની પાસે જાઓ ત્યારે તમારી પાસે શબ્દો પણ ના હોય, બની શકે. પણ ઈસુ કહે છે તમારા દરેક સંજોગોમાં, તમારી દરેક પળોમાં, તમારા દરેક તોફાનમાં, તમારા દરેક પ્રસંગમાં હું તમારી સાથે છું. અને તારે વાસ્તે મારી કૃપા બસ છે. તારે વાસ્તે મારી કૃપા બસ છે. આઈ થિંક ઈસુનું આટલું પાવરફુલ વાક્ય
બાકીનું જીવન જીવવા માટે પૂરતું છે. નિરાશ થયા છો, ગભરાઈ ગયા છો, ઊંઘ નથી આવતી, ચિંતાના વમળોએ તમને ઘેરી લીધા છે, માર્ગ દેખાતો નથી, નિષ્ફળતા સામે ચાલીને આવી ગઈ છે, સંબંધોમાં તિરાડ છે, કૌટુંબિક જીવનની અંદર આર્થિક કટોકટીનો સામનો કરી રહ્યા છો, સામાજિક પ્રશ્નોની અંદર સંકળાયેલા છો, આર્થિક પ્રશ્નો તમને ચોતરફ ઘેરી વળ્યું છે, અસાધારણ માંદગી, મને નથી ખબર, બાળકોનું રિઝલ્ટ તમને હેરાન પરેશાન કરી રહ્યું છે, ધાર્યા કરતાં ઓછા માર્ક્સ આવ્યા છે, ક્યાં એડમિશન લેવું કદાચ ખબર નથી, મને નથી ખબર. વોટ ફેઝ યુ આર પાસિંગ થ્રુ. પણ જો તમે આજે કોઈ તોફાનની અંદર મુકાયેલા છો અને તોફાન તમારો પીછો છોડતો નથી, તરફથી તોફાન સાથે આવતું હોય, માનસિક રીતે તમે ભાંગી પડ્યા છો, ઇરિટેટ થઈ જાઓ છો, ગુસ્સે થઈ જાઓ છો, ચીડિયલ બની જાઓ છો, કોઈનો ગુસ્સો કોઈના પર નાખી દો છો, તમારી ફિઝિકલ હેલ્થ પર એની અસર થશે, તમારું બીપી શૂટ થશે, અને જો તમને નુકસાન થઈ જશે ને તો આનાથી કરુણ બીજું કંઈ નહીં હોઈ શકે. સો ફ્રેન્ડ્સ, ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ પાવર ઓફ ધ સ્ટોર્મ. તોફાનનું જે સામર્થ્ય છે અને તોફાનની જે અસરો છે એને અંડર એસ્ટિમેટ નહીં કરવાની. વી શુડ નેવર અંડર એસ્ટિમેટ ધ સ્ટોર્મ. ઓકે, જ્ઞાન આપ્યું છે ઈશ્વરે, ડાપણ આપ્યું છે, અને અબવ ઓલ એ અદ્ભુત અને અજાયબ જેવી ખાતરીપૂર્વકની આશા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં મને ને તમને આપવામાં આવી છે. એ અશ્યોરન્સ આપવામાં આવે છે કે તારી દરેક પળમાં હું તારી સાથે હોઈશ. તારે જબરા પાણીમાં થઈને જવું પડશે તો પણ હું તારી સાથે હોઈશ. હું તને મૂકી દઈશ નહીં, હું તને ત્યજી દઈશ નહીં સાહેબ. તારા જીવનની તારી સર્વ હિલચાલમાં હું તારી સાથે હોઈશ. અગ્નિની ભઠ્ઠીમાં હું તારી સાથે હોઈશ. This is the assurance he has given to us. And that's where he questioned his disciples. શું હજુ પણ તમે ડરો છો? આટલો બધો અશ્યોરન્સ આપ્યા પછી પણ તમે હજુ પણ ભયભીત છો? હજુ પણ? ચેક યોર પિલર ઓફ ધ ટ્રસ્ટ. તમારો વિશ્વાસનો પિલર ચેક કરી લો ને એક વાત. એ શું કહે છે એમના શિષ્યને? અને જે વ્યક્તિ અને જે કુટુંબ, જે આગેવાન, જે પાળક, જે બિશપ, જે વ્યવસ્થા પોતાના વિશ્વાસના પિલરને ચેક કરે, એનું જો સ્કેનિંગ કરવામાં આવે, એનો જો સ્કેન કરીને રિપોર્ટ લેવામાં આવે તો કદાચ એવું બની શકે કે ઘણી બધી જગ્યાએ એમાં ડેમેજ થયું હશે. અને જો તમારો વિશ્વાસનો પિલર આજે ફરી એકવાર તમે રિપેર કરવા માગો છો, રિબિલ્ડ કરવા માગો છો, તારનાર ઈસુની પાસે આવો. શાંતિનો સરદાર જે મહાશાંતિ સર્જી શકે છે, મહાશાંતિનો આશીર્વાદ આપી શકે છે, એની પાસે આવો સર. And I think this is the unique masterpiece teaching of the Lord and Savior Jesus Christ. સંજોગોની પેલે પાર હું છું, સામર્થ્યવાન પ્રભુ હું તમારી સાથે છું, પરાક્રમી પ્રભુ હું તમારી સાથે છું, સૃષ્ટિનો સર્જનહાર કે જેને કારણે બધો જ અધિકાર જે મારી પાસે છે, એ અધિકાર ને એ સર્વોપરીપણું જેની પાસે છે એ તમારી પાસે છે. તમે કેમ ભયભીત થાવ છો? તમે કેમ વિશ્વાસ નથી કરતા? આનાથી મોટો શિક્ષણ બીજું કઈ રીતે ઈસુ મને ને તમને આપી શકે? આજે 22/6/25 રવિવારે કદાચ મારા ને તમારા જીવનની મુસાફરીનું આ શ્રેષ્ઠ શિક્ષણ હોઈ શકે. આત્મતપાસ કરવાનું, ભયભીત અને વિશ્વાસ.
પ્રભુ આ વાતો સમજવાના માટે પહેલાં મને, પછી આપને, આપણ સર્વને એની કૃપા આપે, એની આશીષ આપે, એની સહાય પૂરી પાડે. ઈશ્વરનો આભાર માનીએ, ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ આપીએ. અને ફરી એકવાર ઈશ્વર જે મને ને તમને કહેશે કે ભયભીત કેમ થાય છે, વિશ્વાસ રાખ, વિશ્વાસ રાખ. અને એવા અદ્ભુત અને અજાયબ જેવા માર્ગદર્શક રૂપ એવા શિક્ષણને માટે ઈશ્વરનો આભાર માનીએ, ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ આપીને જીવનનું સમર્પણ કરતા નવેસરથી નવા અંદાજમાં નવી શૈલીની અંદર બાકીની જીવન યાત્રા અને વિશ્વાસની યાત્રામાં ભયભીત થયા વગર પણ વિશ્વાસથી ભરેલા એવા જીવનમાં આગળ વધવાને માટે આગળ વધતા આવો આપણે સમર્પણના ગીતની અંદર જોડાઈએ અને આ ગીત આપણે આનંદ ઉલ્લાસ સાથે જીવનના નવેસરથી સમર્પણની સાથે આપણે ગાઈએ અને પ્રભુએ જે આશીર્વાદો આપણને આપ્યા છે તેમાંથી નાણારૂપી અર્પણ જો તમે જીવન આનંદ અને જીવન દ્વાર એ સિનિયર સિટીઝન મિત્રો હોય કે લેપ્રસી કુટુંબના જે બાળકો છે તેમના માટે જે છે સેવાઓ ચાલે છે એમાં આપણે આપવા માંગતા હોય તો આનંદ ઉલ્લાસ સાથે તમે ઓનલાઈન દાન આપી શકો તેમ છો. ઇટ ઇઝ યોર ચોઇસ. પણ આવો આપણે સમર્પણના ગીતની અંદર જોડાઈએ. જાજો હે સૌ દુઃખીને લાચાર, તેથી આનંદને દિલાસો તમને મળશે રે અપાર. સદા જો સદા દરેક ફાંદાથી તરશે, તે નામ લઈને કરજો પ્રાર્થના જ્યારે પરીક્ષણ આવે. સ્વર્ગથી દેશમાં ગાઈશું.
આવો આપણે પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. જીવનના સ્વામી, આ સમયે ફરી એકવાર અમે તમારી પાસે આવ્યા છે. જીવનની મુસાફરીમાં ઘણી બધી વખત ન કલ્પેલા હોય એવા તોફાનો ને વાવાઝોડા ને એની અસરો ને એના પરિણામોના ભોગ અમે બનીએ છીએ. અને ઘણી બધી વખત એવી પળોમાં અમે આવી જઈએ છીએ કે જ્યાં કદાચ અમે નિરાશ ને નાસીપાસ થઈ જઈએ છીએ, હારી જઈએ છીએ, હાંફી જઈએ છીએ. પ્રભુ, કોઈ માર્ગ દેખાતો નથી, જીવનનો આનંદ ચાલ્યો જાય છે. અને આજે ફરી એકવાર તમારા વચનોના પ્રકાશમાં તમે જે શિક્ષણ આપ્યું છે એના પર ફરી એકવાર દાવો કરીને પ્રભુ અમે અમારી જાતનું સમર્પણ તમારી પાસે લાવીએ છીએ. ભયભીત ન થવાનું અને તમારા પર વિશ્વાસ રાખીને જીવનની દરેક હિલચાલમાં અમે તમારો અનુભવ કરીને તમારી સાથે સાથે તમારી પાછળ ચાલનારા તમારા પ્રિય અને ઉપયોગી એવા શિષ્ય બનવાને માટે અમે અમારા જીવનોનું નવેસરથી તમને સમર્પણ કરીએ છીએ. અને આ ઉપરાંત જીવન આનંદ અને જીવન દ્વાર લેપ્રસી બાળકો અને અમારા વડીલો મધ્યની જે સેવા પ્રાંતિજ મુકામે ચાલે છે અને એના માટે જે ઉદારતાથી દાન અમે ઓનલાઈન વર્શિપ સર્વિસમાં લાવીએ છીએ, ત્યારે પ્રભુ અમારું જીવન અને દાનો તે બંનેનો તમે સ્વીકાર કરો અને તમારા મહિમાના અર્થે તમારા રાજ્યની વૃદ્ધિને માટે ભરપૂરીપણામાં તમે તેને વપરાશમાં લો એવી અમારી પ્રાર્થના છે. છૂટા પડીએ છીએ ત્યારે પણ તમારી આશીષ અમને આપજો. તમારું આ વચન હંમેશા અમને યાદ અપાવતું રહે અને પિતાજી વિશ્વાસમાં દ્રઢ અને વધુ મજબૂત બનવાનું કારણ કિરણને કેન્દ્ર બની જાય તેવું થવા દેવી અમારી પ્રાર્થના છે. અમારી પ્રાર્થના અમારા વાલા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં કરીએ છીએ, માટે તમે સાંભળો અને સ્વીકાર કરો. આમેન. પ્રભુ ઈસુ કહેલી પ્રાર્થના પ્રસાદ સાથે બોલીએ. ઓ આકાશમાં અમારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. દિવસની અમારી રોટલી આજ અમને આપો, જેમ અમે અમારા ઋણીઓને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ઋણોને માફ કરો. અમને પરીક્ષામાં ન લાવો, ગુંડાથી અમારો છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય, પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે. આમેન. હવે આપણા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, ઈશ્વર પિતાનો પ્રેમ અને પ્રભુ પવિત્ર આત્માની સંગત આ પણ પ્રત્યેકની સાથે તેના વાલા સર્વ લોકની સાથે હમણાંથી સદા સર્વકાળ સુધી હોજો. આમેન. आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है,
होता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चगढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चगढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया,